सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चल रहे लड़ीवार प्रसंग धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी के अध्याय 27वें विच अज आपां भाई नंद लाल जी अते होला महला का प्रसंग सरवण करांगे। आओ बड़े प्रेम नाल यह प्रसंग सरवण करिए। सीत रुत जगत तो चले गई ते फगण का महीना आ गया। इस्त्री पुरुष बहुत प्रसन्न हो के हास विलास करते सन। फगण की अजीब रुत वेख के गुरु जी ने आप आग्या उचारण की। अपने खजानची नूं हजूरी विच बुला के कहा, होली की सारी तैयारी करो। होर सारे सिखां नूं कहा, यथा शक्ति सारी समग्री इकट्ठी कर लो। लाल गुलाल विशाल अंबीर अनेक प्रकार के रंग कढ़ के तैयार करो। पतंग के बृछ नूं उबाल के उस विचों सोहना लाल रंग तैयार किया ते केसू फुल्लां नूं भिओं के विचों पीला रंग कढ़िया ते फिर उन्हां विच बहुत सुगंधियां पाईयां। जद वह कपड़िਆਂ ते डिगदा सी तां बहुत महक उठदी सी। सिखां ने बहुत धन दे के अपने थां सुधार के रख लिया। इस बार गुरु जी आप प्रेम नाल होली खेडणगे। गुरु जी के दरबार में आके बहुत सिख संगत वड्डे आनंद नाल भर के इकट्ठी हो गई। जिथे किथे अतुट लंगर तैयार हुंदा सी, जिसदा जिथे भी जी चाहुंदा सी लंगर छकदा सी। चारे पासों तो मिल के प्रसन्न हो के हज़ारां की गिणती विच टोले बन के आउंदे सन। बहुत भीड़ हो गई। सारा नगर भर गया। जिन्हां दे मत्थे ते चंगे भाग सन ਉਹ प्रेम नाल भरे होए सन। भारी धुनी विच रबाब पखावज आदि बहुत वाजे वज रहे सन, जिवें स्वर्गां विच आपस विच मिल के प्रसन्नता धार के एक दूसरे नूं मिल रहे होण। तिवें सिख संगत पंक्तियां बना के गुरु जी के दर्शन हिरदे विच बहुत प्रसन्नता नाल धारण करते सन। मुख द्वार वाले स्थान ते नौबताज वाजे वजदे हन। लोग ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ सुन के आनंद पाउंदे हन। ਉੱਚੇ खड़े झंडे झूलते हैं। नगारे तुंघार पैदा करके बहुत उच्ची नाद उठाउंदे हन। जिथे किथे वड्डा उत्साह हो रहा है तो मनुख डोलते बोलते जयकारे सुणाउंदे हन। मेला इकट्ठा होया तो रंग पाउंदे हन ते भीड़ धकेलदी पेलदी जाती है। लक नाल बद्धे झोले नूं गुलाल नाल भर के उस विचों मुट्ठां भर भर के दूजिਆਂ ते पाउंदे हन। हत्थां विच पिचकारियां भर भर के फड़दे सन ते एक दूजे ते सुੱਟ के नवाउंदे सन। बहुतिਆਂ ਦੇ कपड़े पीले हो गए हैं, कईयां ਦੇ कपड़े लाल हो गए हैं। इन्नी तेज़ी नाल रंग पाउंदे जांदे हन। कई वेखदे हन, कई ढूंढदे हन, कई छेती नाल अपने आप नूं संभालदे हन। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने हत्थ विच एक होली खेडण वाला वड्डा साज लिया। उन्हां नूं वेख के सारिਆਂ ने पिचकारियां भर के संभाल लीआं। भले भले सिख भगती भावना धार के गुरु जी के चरणों ते वंदना करते सन। इक्के वार बहुत गुलाल उड्या, मानो रंगां की घटा चढ़ के छा गई होवे ते रंगां दीयां बूंदां वरस रहीआं होण, इस तरह दिखाई दिंदा सी। गुलाल दीयां मुट्ठां भर भर मारदे हन। आकाश भी रंगदार हो गया है ते नवां रंग पाउंदे हन। बहुत गुलाल अते अंबीर उड्डदा सी। फिर केसर दीयां पिचकारियां भर के मारदे हन। संगत गुरु जी ते पहली बार अलते दीयां मुट्ठां भर भर पाउंदी है। फिर आपस विच रंग डिगदे हन ते सारिਆਂ दे कपड़े एक सार लाल हो गए। धन किरपालू गुरु जी हन, जिन्हां ने अपने सिखां नूं विशाल निहाल कर दिता है। सारे उच्ची आवाज़ विच कह के सुणाउंदे सन। गुरु जी चलदे होए गुलाल दे बदल बनाउंदे जांदे सन। संगत विच धूम पै गई। गुरु जी होली बहुत खेडदे हन। घेर घेर मुख उत्ते डेग डेग वेख वेख प्रसन्न हुंदे हन ते नेड़े हो के मिलते हैं। सुगंधी की महक उठती है। हौली हौली चलदी शीतल पौण सिखां दे अंगां विच झूल रही है। श्री आनंदपुर साहब तो सारे आनंद माणदे बाहर निकले ते धक्कम धक्का करदे सतलुज नदी के किनारे चले गए। सिख संगत नूं दोवें पासे खड़ा कर लिया ते दोवें पासे आपस विच पानी दे बुक ਅਤੇ ਪਿਚਕਾਰੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਭਿੜਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਦਾੜੀ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ।
ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮਾਨੋ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਫੁਹਾਰ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਪਛਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੌੜਦੇ ਭੱਜਦੇ ਹਨ, ਟਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚਿੱਟੇ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਮਾਨੋ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੂਰਮੇ ਆਨੰਦ ਵਿਲਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਸ਼ੋਭ ਰਹੇ ਸਨ ਮਾਨੋ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਯਾਦਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਨ ਕੌਤਕ ਸਾਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਾਨੋ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਾਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦੇਵੀ ਗੁਣਾ ਸਹਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸ਼ੋਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਆਨੰਦ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਲਾਲ ਗੁਲਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੁਖ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਜਦ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ੁਭ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਕਮਲ ਦੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹਨ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਕੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਾਲ ਗੁਲਾਲ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਮਲ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਸਭ ਦੇ ਅੰਗ ਰੰਗੇ ਗਏ। ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਨੁੱਚੜਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਲਾਲਮਈ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਨੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਰੂਪ ਹੀ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਜਲ ਸਿੰਜ ਸਿੰਜ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਵਿਲਾਸ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਲਾਸ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਛਵੀ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਲਤਾ ਗੁਲਾਬ ਡੇਗ ਡੇਗ ਕੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਲੋ ਹੋਲੀ ਬਬਾਗੇ ਦਹਿਰੀ ਵਿਸ਼ਗੁਫਤ ਲਬੇ ਚੂੰ ਗੁੰਚਾ ਰਾਹ ਫਰਗੁੰਦਾ ਖੂਹ ਕਰਦ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੋਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਖਿੜ ਪਿਆ, ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀ ਵਾਂਗ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ੁਭ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁੱਲ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਲਾਬ, ਅੰਬਰ, ਕਸਤੂਰੀ ਤੇ ਅੰਬੀਰ ਦੀ ਮੀਂਹ ਵਾਂਗੂ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵਰਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਲ ਉਡਾਉਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਮੈਲੀ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਲਾਲ ਦੇ ਛੜਕਾਓ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਲਿਹਾਰ ਹਾਂ ਉਸ ਕੇਸਰ ਰੰਗ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਿਚਕਾਰੀ ਤੋਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਬੇਰੰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੰਗ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤੁਫੈਲ ਦਾ ਅੱਜ ਦੋਵਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੰਗ ਭਰਿਆ ਵਸਤਰ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਦੀਦਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਧੂੜ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਗੋਇਆ ਦਾ ਦਿਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਲਤਾ, ਅਤਰ, ਅੰਬੀਰ, ਗੁਲਾਬ, ਦੀਵਾਨ, ਕੀਰਤਨ, ਮਹੱਲਾ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਇਹ ਕੌਤਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀਵਾਨ ਗੋਇਆ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚਲਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਨੋ ਕੇਸੂਆਂ ਦਾ ਬਾਗ ਖਿੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੁਮਨ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸੁੰਦਰ ਸ਼ੋਭਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਨੰਦ ਵਿਲਾਸ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਥਰਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਨੋਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਾਲਖ ਮਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪੱਕਦਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਉਸਨੇ ਕਾਲਖ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਕਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਕਾਲਖ ਸਿਰ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਭਿਆਨਕ ਭੇਖ ਵਿਖਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੇਖ ਲਵੇ
ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਫਿਰਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ, ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਕੈਸਾ ਭੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਮਹਾਨ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਰਗੀ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ੋਭਾ ਸਹਿਤ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਮਾਨੋ ਤਿੱਖੀ ਛੁਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਨੋਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤੱਕ ਕਾਲਾ ਭੇਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਲਕ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧਾਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਾਲੀ ਬਿੰਦੀ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰਦੇ ਹਨ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸਫੇਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੀ ਤੌੜੀ ਧਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ। ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਹਾਂਡੀ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂਗਾ। ਜੋ ਪਹਾੜ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਥਰੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਬਲ ਧਾਰ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਲੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਉਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਗੇ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੋਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਰਬਚਨ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਲਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਹੋਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਰਜੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਵਿਛੜੇ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਦਭੁਤ ਹੋਲਾ ਤੇ ਨਾਲ 20 ਰਸੀ ਮਹੱਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਸੁਥਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਭੁਤ ਹੋਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿੱਥੇ ਤੀਸਰੀ ਰੁੱਤ ਦਾ 27ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।